Hello friends, in this session we are going to discuss about algorithms related to the singly linked list. So as we have previously discussed about a singly linked list, now we will see uh, how to perform different operations on a singly linked list. So basically there are four important operations that we need to perform on a singly linked list, that is insertion, deletion, searching and traversing, right? We will first understand how to use a insertion operation, or what is insertion operation. Now in the insertion there are different types. Okay, in case of insertion operation, okay, we can insert particular element, okay, at the beginning, we can insert at the end, or we can insert the element in the middle. Now let us consider the first case. Okay, so consider that, okay, this is your linked list, right? And your linked list consists of two nodes. This is my first node and this is the second node. Okay, right. Okay, the first node, okay, first node is highlighted by the head. So this is our head, right? And then we are having these two nodes. So this is node having value 20 10, and this node is having value 20. So this is your the node which is having a value 10 is your head node or starting node, right? So from a head node or start node you can go to the next node which is having a value 20, and from that particular node, okay, you are having a null, right? So this particular part goes to a null value. So 20 is your last node in a given singly linked list. Now for sake of understanding or for sake of simplicity, we call these nodes as node A and node B. हे आपल्या अंडरस्टँडिंगसाठी आहे. अल्गोरिदममध्ये आपण नोड ए नोड बी असं काही वापरत नाही. ठीक आहे. आपल्या सिंगली लिंक लिस्टला ट्रॅक करायचं असेल तर महत्त्वाची गोष्ट काय, त्याचा हेड कुठे आहे तो आपण बघतो. आता हेड कुठे आहे सध्या, या नोडकडे आहे ज्याची व्हॅल्यू 10 आहे. ठीक आहे. आणि 10 या नोडकडून आपण कुठे जातो आहे, 20कडे जातो आहे, कारण 10कडून लिंक कुठे दिली आहे, 20कडे लिंक दिलेली आहे. ठीक आहे. आता फर्स्ट केसमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे की आपल्याला इनिशियल पोझिशनला म्हणजेच बिगिनिंगला आपल्याला नोड इन्सर्ट करायचं आहे. वी वॉन्ट टू इन्सर्ट अ नोड ॲट द बिगिनिंग. सो नाव इफ यू वॉन्ट टू इन्सर्ट अ नोड विच इज हॅविंग व्हॅल्यू 40 into the singly linked list. This is a node having value 40 you want to insert in a singly linked list. I will name this node as PTR. Okay, you can give any name to the node. Okay, I am naming it as a PTR. Okay, currently this particular PTR node is not in a linked list, is not in a singly linked list, so that's why there is a no head associated with PTR. Okay, also, okay, link or address of this PTR is null. आपण नल दाखवू शकतो किंवा क्रॉस दाखवू शकतो, ते आपल्यावर डिपेंडंट आहे. महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की PTR हा कोणत्याही लिंक लिस्टमध्ये नाही, त्याच्यामुळे त्याच्याकडे हेड पॉइंटर येत नाही आणि PTRला कोणीही पॉईंट करत नाही. ठीक आहे, तो आपल्या लिंकेजमध्ये अवेलेबल नाही. आणि PTRचा जो ॲड्रेस आहे आणि PTRचा जो पॉइंटर आहे तो कुठे जातो, नलकडे जातो. ठीक आहे. थोडक्यात सांगायचं असेल तर असा विचार करा की आपल्याकडे एक क्यू आहे. ओके, आपल्याकडे क्यू मेंटेन केला आहे माणसांचा. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये 2 माणसं उभी आहेत आणि आता तिसरा माणूस, ओके, सुरेश अँड रमेश असे 2 माणसं त्या लाईनमध्ये उभी आहेत आणि तिसरा माणूस महेश नावाचा माणूस आपल्याला त्या क्यूमध्ये घेऊन यायचा आहे. तर महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की जोपर्यंत आपण त्या महेशला त्या क्यूमध्ये घेऊन येत नाही, म्हणजेच त्या लाईनमध्ये घेऊन येत नाही, तोपर्यंत महेशच्या प्रॉपर्टीज काय असतील, नल असतील. महेशकडे कोणताही हेड नसणार आहे, पॉइंटर नसणार, काही अवेलेबल नसणार आहे. सिमिलरली दिस PTR node is not in a given linked list. Now you want to insert this PTR in a given linked list. मग तुम्हाला काय करावं लागेल,
PTRला लिंक लिस्टमध्ये घेऊन येण्यासाठी काय करावं लागेल? तुम्हाला नेक्स्ट क्वेश्चन आधी विचारावं लागेल. PTRला नक्की कुठे घेऊन यायचं आहे? लिंक लिस्टमध्ये घेऊन यायचं आहे, बरोबर आहे. पण PTRला कुठे कुठे घेऊन येता येईल? PTRला नोड Aच्या आधी घेऊन येता येईल, म्हणजे ज्या नोडची व्हॅल्यू 10 आहे त्याच्या आधी घेऊन येता येईल, म्हणजे बिगिनिंगला घेऊन येता येईल. ओके. PTRला अजून कुठे घेऊन येता येईल? PTRला सगळ्यात शेवटी घेऊन येता येईल, म्हणजे नोड Bच्या नंतर घेऊन येता येईल. ज्याची व्हॅल्यू 20 आहे त्या नोडच्या पुढे घेऊन येता येईल. पॉसिबल आहे. ओके, दुसरी पॉसिबिलिटी आहे. तिसरी पॉसिबिलिटी काय आहे की PTRला नोड A आणि नोड B या दोघांच्या मध्ये घेऊन येता येईल, इन द मिडल पण घेऊन येता येईल, बरोबर ना? ओके, एक्झॅक्टली कुठे इन्सर्ट करायचं हे तुमच्यावर डिपेंडंट आहे किंवा युजरवर डिपेंडंट आहे. ठीक आहे, पण PTRला कुठे इन्सर्ट करणार आहोत त्यानुसार त्याची ती केस हँडल करावी लागेल. आता सुरुवातीला असं आपण अज्युम करू की PTRला आपल्याला कुठे इन्सर्ट करायचं आहे? कुठे इन्सर्ट करायचं आहे? नोड Aच्या आधी, म्हणजे बिगिनिंगला घेऊन यायचं आहे. जर बिगिनिंगला घेऊन यायचं असेल तर आपल्याला काय काय करावं लागेल बघा. पहिला पार्ट हा करावा लागेल की PTRचा जो ॲड्रेस आहे, सध्या कुठे आहे बघा, ॲड्रेस नलला आहे. ओके, PTRचा ॲड्रेस किंवा PTRचा पॉइंटर, ओके, किंवा लिंक किंवा PTRचा नेक्स्ट, त्याला वेगवेगळी नावं आहेत. ॲड्रेस म्हणू शकतो आपण, ओके, PTRचा पॉइंटर म्हणू शकतो, PTRचा नेक्स्ट म्हणू शकतो, PTRची लिंक म्हणू शकतो. प्रत्येक नोडमध्ये 2 गोष्टी असतात, डेटा अँड लिंक. डेटा आपल्याकडे अवेलेबल आहे 40 आहे, पण लिंक दिली नाही आहे आपण. लिंक सध्या काय नल आहे. मग PTRची लिंक कुठे आली पाहिजे? नोड स्टार्टिंगला आली पाहिजे. PTR सुरुवातीला यायचं असेल तर PTRची लिंक कुठे गेली पाहिजे? Aकडे गेली पाहिजे, कारण PTR नंतरचा नोड कोणता बनणार आहे? A बनणार आहे. जर PTR जर फर्स्ट नोड बनायचा असेल तर PTR नंतरचा नोड जो आहे तो राहिला पाहिजे तुमच्याकडे. म्हणजेच काय, PTRचा जो नेक्स्ट आहे किंवा PTRची जी लिंक आहे ती कुठे आली पाहिजे? Aकडे आली पाहिजे. तेव्हा पहिला पार्ट काय होणार बघा, यू शुड मॉडिफाय युअर PTR टू A. म्हणजेच काय लिहावं लागेल आपल्याला? PTRचा नेक्स्ट PTRचा नेक्स्ट बरोबर काय लिहिणार आपण? A लिहिणार. आता A, B ही जी नावं दिली आहेत आपण लिंक लिस्टमध्ये ती आपल्यासाठी आहेत. लिंक लिस्टमध्ये A, B अशी काही गोष्ट नसते. अल्गोरिदममध्ये अशी कोणतीही गोष्ट नसते. अल्गोरिदमला काय समजतं? हेड समजतो. पण आपल्याला हे माहिती आहे की सुरुवातीला जी लिंक लिस्ट होती त्या लिंक लिस्टमध्ये हेड म्हणजेच A होता, बरोबर ना? हेड कुठे पॉईंट करत होता? Aकडे पॉईंट करत होता. मीन्स हेड अँड A आर नथिंग डिफरंट, दे आर नॉट डिफरंट, दे आर आयडेंटिकल, दे आर अ सेम थिंग. हेड अँड नोड A आर सेम थिंग. हेड पॉईंट करत होता व्हॅल्यू 10ला आणि Aमध्ये पण कोणती व्हॅल्यू होती? 10 व्हॅल्यू होती. ठीक आहे, म्हणजे PTRचा नेक्स्ट इक्वल टू काय लिहिलं पाहिजे? आपण A लिहिलं पाहिजे. पण आपण A, B हे आपल्या कन्व्हिनियन्ससाठी घेतले, अल्गोरिदममध्ये अवेलेबल नसतं. मग PTRचा नेक्स्ट इक्वल टू A लिहिण्याऐवजी आपण असं लिहू शकतो, PTRचा नेक्स्ट म्हणजेच हेड. ओके, PTRचा नेक्स्ट इक्वल टू हेड. ओके, हा पहिला पार्ट आपण मॉडिफाय केला. ओके, दुसरी गोष्ट अशी होणार आहे की सध्या हेड कुठे पॉईंट करतो आहे? Aला पॉईंट करतो आहे, म्हणजे व्हॅल्यू 10ला पॉईंट करतो आहे. जर PTRला तुम्हाला सुरुवातीचा नोड बनवायचा असेल, स्टार्टिंग नोड बनवायचा असेल तर हेडने कुठे पॉईंट केलं पाहिजे? व्हॅल्यू 40कडे पॉईंट केलं पाहिजे. सध्या कुठे हेड पॉईंट करतो आहे? व्हॅल्यू 10कडे पॉईंट करतो आहे. ह्याचा मिनिंग तुम्हाला हेडला अपडेट केलं पाहिजे. हेडला अपडेट करून इथे घेऊन आलो पाहिजे आपण. मीन्स यू शुड मॉडिफाय युअर हेड ऑल्सो. हेड इक्वल टू PTR मॉडिफिकेशन केलं पाहिजे. सो दीज 2 स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड. ओके, दीज 2 स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर इन्सर्शन ॲट द बिगिनिंग. जर लिंक लिस्टमध्ये सुरुवातीला जर इन्सर्शन करायचं असेल, नवीन नोड सुरुवातीला घेऊन यायचं असेल तर तुम्हाला ह्या 2 गोष्टी कराव्या लागतील. आता एक पुढचा क्वेश्चन आहे ह्यामध्ये की सर, जर आपण ह्या स्टेप्सचा सिक्वेन्स बदलला तर, म्हणजे पहिली स्टेप नंतर केली आणि दुसरी स्टेप आधी केली तर नाही चालणार. हे चालू शकत नाही. का नाही चालू शकत? कारण जोपर्यंत आपण PTRची लिंक बदलत नाही तोपर्यंत आपण हेडला मॉडिफाय करू शकत नाही. कारण आपण ही जर फर्स्ट स्टेप असेल, ही जर सेकंड स्टेप असेल तर सेकंड स्टेपमध्ये आपण हेडला मॉडिफाय करतो आहे. सुरुवातीला हेड व्हॅल्यू 10कडे होता, आता हेड व्हॅल्यू 40कडे येणार आहे. पण आपण हे कधी करू शकतो? ज्या वेळेला PTR आपल्या सिंगली लिंक लिस्टमध्ये, म्हणजेच आपल्या लिंक लिस्टमध्ये येईल, आपल्या लाईनमध्ये ज्या वेळेला आपण नवीन व्यक्तीला घेऊन येऊ त्यानंतरच त्याला अपडेट करू शकतो. त्याआधी अपडेट करू शकत नाही आपण. अदरवाईज आपण पूर्ण प्रोसेस व्यवस्थित फॉलो करू शकत नाही. ओके, आपण टास्क कंप्लीट करू शकत नाही. सो यू शुड एक्झिक्यूट स्टेप नंबर 1, ओके, फॉलोड बाय स्टेप नंबर 2. यू कॅनॉट चेंज द सिक्वेन्स.
तुम्ही त्या स्टेपचा सिक्वेन्स बदलू शकत नाही. तुम्ही विचार करा, समजा हेड इक्वल टू PTR सुरुवातीला केलं आणि नंतर मग समजा PTRचा नेक्स्ट इक्वल टू हेड लिहायचा प्रयत्न केला, तर तुम्ही कधीच त्या नोडकडे पोचू शकणार नाही ज्याची व्हॅल्यू 10 आहे. पण एवढं लक्षात ठेवा की PTR ज्याची व्हॅल्यू 40 आहे त्या नोडनंतर तुम्हाला नोड ए मिळाला पाहिजेच, म्हणजे असा नोड मिळाला पाहिजे ज्याची व्हॅल्यू 10 आहे. हा नोड तुम्हाला मिळाला पाहिजे. आणि हे जर करायचं असेल तुम्हाला, तर तुम्हाला स्टेप नंबर 1 आधी करावी लागेल आणि त्यानंतरच स्टेप नंबर 2 करावी लागेल. इथे मी नंबरिंग केलं आहे बघा, स्टेप नंबर 1 अँड स्टेप नंबर 2. यू हॅव टू फॉलो द सिक्वेन्स. सो यू कॅनॉट चेंज द ऑर्डर, इट इज नॉट पॉसिबल. Okay, same thing it is shown in our PPT. Okay, that is insertion at the beginning. या केसमध्ये तीच गोष्ट आपल्याला सांगितलेली आहे. स्टेप नंबर 1 मध्ये PTRचा नेक्स्ट इक्वल टू हेड आणि स्टेप नंबर 2 मध्ये हेड इक्वल टू PTR. आता ती गोष्ट आपण अल्गोरिदममध्ये आपण बघूया. अल्गोरिदम काय म्हणतो आपल्याला, इन्सर्शन ॲट द बिगिनिंग बघतोय आपण. अल्गोरिदम काय म्हणतो, स्टेप 1 इफ PTR इक्वल टू नल. PTR इक्वल टू नलचा अर्थ असा की नवीन नोडमध्ये व्हॅल्यूज अवेलेबल नाही आहे. आपण काय म्हणतोय, व्हॅल्यू 40 अवेलेबल आहे. डेटा असला पाहिजे, नाही तर त्या नोडला काहीच पॉईंट नाही. जर त्या पॉईंटरमध्ये व्हॅल्यू अवेलेबलच नसेल तर आपल्याला काही ऑपरेशन करण्याची गरजच नाही. डेटा अवेलेबल नसेल तर ऑपरेशन करण्याची गरज नाही. जर डेटा अवेलेबल असेल तरच आपण ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहोत. ठीक आहे. त्या PTRला काय बोललं, न्यू नोड म्हटलं आहे आपण. बघा स्टेप 2 मध्ये समजा PTRची व्हॅल्यू नल असेल तर आपण स्टेप 7ला जाणार आहोत, डायरेक्टली एक्झिट करणार आहोत. ओके, आपल्याला बाकीच्या स्टेप्स करण्याची आवश्यकता नाही. जर PTRची व्हॅल्यू नल नसेल, म्हणजेच PTRमध्ये डेटा अवेलेबल असेल आणि आपल्याला नवीन नोड आता इन्सर्ट करायचा आहे, हे नक्की आहे आपल्याला, तर आपण स्टेप 2 स्टेप 3 फॉलो करणार आहोत. ओके, स्टेप 2 मध्ये काय म्हटलं आहे, सेट न्यू नोड इक्वल टू PTR. न्यू नोड नावाच्या व्हेरिएबलमध्येच काय केलं आपण, PTRची व्हॅल्यू घेऊन ठेवली. देन PTR इक्वल टू PTRचा नेक्स्ट. PTRचा नेक्स्ट म्हणजेच PTR. आपण PTRला फॉरवर्ड केलं आणि त्याचा जो डेटा आहे त्याला आपण चेंज केलं. ठीक आहे. अल्गोरिदमच्या ज्या स्टेप्स आहेत त्या आपण नंतरच्या काळामध्ये जेव्हा तुम्ही कॉलेजला याल, ज्या वेळेला आपण तो प्रोग्राम एक्झिक्यूट करणार आहोत लॅबमध्ये, त्यावेळेला आपल्याला बघता येतील. इम्पॉर्टंट थिंग काय आहे ह्याच्यामध्ये की किंवा कन्सेप्च्युअली ह्या गोष्टी समजल्या पाहिजेत. यू कॅन ट्राय टू गो थ्रू द अल्गोरिदम. Okay, I will tell you the C program also. I will give you the C program directly. Okay, you can try to execute that C program. But it is possible that, okay, you may find some difficulty. Okay, so those part we will discuss in a practical session, because we are not conducting currently practical sessions. But at least you should know the concept. You should know these 2 steps that are very important. So if you try to go through the algorithm, okay, if it is possible to you to understand, then okay. Otherwise, we will discuss in our practical sessions. As we are discussing a C program and algorithm in a practical session only, but currently due to this COVID pandemic it is not possible. But at least you should understand the concept. Okay, so I think this concept is clear to you. This particular diagram is clear to you, right? Okay, next case is the insertion at the last, or insertion in the end, or at the end. Okay, so this is the second case. Okay, so I will show you the second case by using this particular board so that it is very easy for you to understand. Okay, so now in the second case what happens, again we are having a linked list. This is our linked list. Okay. The first element is having value 10, second element is having value 20, right? And then head is pointing to node which is having value 10. Same case is there, and here we are having a null. This is the last node, and from node having value 10 we are pointing to node having value 20. ठीक आहे. तेव्हा सेम केस आहे, सुरुवातीला होती तशीच केस आहे. आता आपल्याला नवीन नोड घेऊन यायचं आहे, नवीन एलिमेंट इन्सर्ट करायचं आहे. परंतु महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे, नवीन एलिमेंट कोणता आहे हे बघा, ज्याची व्हॅल्यू 40 आहे. सुरुवातीला कुठेही तो पॉईंट करत नाही, म्हणून काय असतं, नल असतं. ठीक आहे. आता महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की ह्या नोडला आपल्याला लिंक लिस्टमध्ये सगळ्यात शेवटी इन्सर्ट करायचं आहे. सगळ्यात शेवटी म्हणजे कुठे, 20 नंतर इन्सर्ट करायचं. वी वॉन्ट टू इन्सर्ट दिस नोड आफ्टर नोड हॅव्हिंग व्हॅल्यू 20. ठीक आहे. मग नवीन पोझिशन काय असणार आहे आपल्या लिंक लिस्टमध्ये, तर काय असणार आहे बघा, इन्सर्शन केल्यानंतर काय दिसलं पाहिजे, पहिला नोड काय असेल 10, पुढचा नोड कोणता असेल 20,
ओके, आणि त्याच्या पुढचा नोड कोणता असला पाहिजे 40. डायग्रॅमॅटिकली आपण इझिली काढू शकतो. ठीक आहे, आणि 40 नंतर कोणताही नोड नाही आहे म्हणून इथे काय येणार आहे नल. 40 नंतरची लिंक काय असणार आहे नल असणार आहे. ठीक आहे, आणि फर्स्ट नोड कोणता आहे आपला हेड आहे. तर पेपरवर खूप इझी आहे करणं, पण एक्झॅक्टली आपण अल्गोरिदमच्या कोणत्या स्टेप्स फॉलो करायच्या हे सगळं करण्यासाठी ते आपल्याला बघायचं आहे. ओके, हायरार्ची लक्षात आली असलं प्रत्येकाच्या आता. ठीक आहे, तर नवीन नोडचं नाव समजा PTR आहे. ओके, न्यू नोड नेम इज PTR. Now you want to insert this PTR in a given singly linked list. Original singly linked list means this particular linked list you want to insert it. Right? So what you want to do? काय केलं पाहिजे आपल्याला? पहिली गोष्ट एक महत्त्वाची आहे सगळं करण्यासाठी आपल्याला काय केलं पाहिजे? ओरिजिनल लिंक लिस्ट. ओरिजिनल लिंक लिस्टमध्ये किती नोड होते? 2च नोड होते बघा. ओरिजिनल लिंक लिस्टमध्ये लास्ट नोड कोणता आहे तो आधी आपल्याला मिळाला पाहिजे. लास्ट नोड मिळाला तर आपण त्याच्यापुढे या नवीन नोडला घेऊन येऊ शकतो. पेपरवर करणं खूप सोपं आहे. अल्गोरिदमच्या लेवलला विचार करा. आता ओरिजिनल लिंक लिस्टमध्ये लास्ट नोड कोणता आहे ते तुम्हाला शोधलं पाहिजे. आता आपण बाय ऑब्झर्वेशन हे सांगू शकतो की ओरिजिनल लिंक लिस्टमध्ये ज्या नोडच्या डेटाची व्हॅल्यू 20 होती तो लास्ट नोड होता. हे ऑन पेपर बाय ऑब्झर्वेशन आपण इझिली सांगू शकतो. पण अल्गोरिदम ऑब्झर्वेशनवर काम करत नाही. अल्गोरिदम काय करतो? स्टेप्सवर काम करतो, लॉजिकल स्टेप्सवर काम करतो. मग तुम्ही आता हा विचार करू शकता की ओरिजिनल लिंक लिस्टमध्ये सिंगली लिंक लिस्टमध्ये लास्ट नोड कसा मिळवायचा. खूप महत्त्वाचा आहे विचार. हे तुम्हाला ट्रॅव्हर्सिंगसाठी सर्चिंगसाठी पण उपयोगी पडणार आहे. खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे की ओरिजिनल लिंक लिस्टमध्ये लास्ट नोड कुठे आहे तो कसा शोधायचा. कसा शोधता येईल आपल्याला? खूप सोपा आहे आन्सर. लिंक लिस्टच्या क्रिएशनमध्येच त्याचं उत्तर दडलेलं आहे. तुम्हाला सगळ्यांनाही येईल. तुम्ही त्याबद्दल सगळ्यांनी विचार केलाही असणार आहे कारण आपण लिंक लिस्ट बनवली आहे. तर ओरिजिनल लिंक लिस्टमध्ये लास्ट नोड शोधण्यासाठी आपल्याला काय केलं पाहिजे? असा नोड शोधला पाहिजे ज्याची लिंक नल असेल. ओके, ज्याची लिंक नल असते तो लास्ट नोड असतो आपला, बरोबर ना. आता नोड 10ची लिंक नल आहे का? नाही. ओके, नोड 20ची लिंक किंवा त्याचा नेक्स्ट नल आहे का? आहे. ओके, त्याची लिंक काय किंवा त्याचा नेक्स्ट काय नल आहे. ह्याचा मिनिंग नोड 20 इज अवर लास्ट नोड. सो बाय धिस फॅशन वी कॅन सर्च इट. की आपण सर्च करू शकतो की आपल्याला लास्ट नोड मिळाला की नाही. मग आपण काय करणार आहोत? अल्गोरिदममध्ये काय करता येईल आपल्याला? त्या अल्गोरिदममध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट हे करण्यासाठी आपल्याला करता येईल. वी विल कंटिन्युअसली चेक वेदर वी आर गेटिंग अ लास्ट नोड ऑर नॉट. कसं आपण चेक करणार आहोत की इफ हेड पॉइंट्स टू नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल. सुरुवातीला हेड कुठे पॉईंट करतोय? 10 कडे. ओके, 10चा नेक्स्ट नल आहे का? नाही आहे. जर नसेल तर आपण काय करणार आहोत? हेडला अपडेट करणार आहोत. ओके, हेडला अपडेट करू शकतो सॉरी, किंवा आपण अजून एक व्हॅल्यू घेऊ शकतो. ठीक आहे, आपली ओरिजिनल लिंक लिस्ट होती. ठीक आहे, इथे 10 व्हॅल्यू आहे, इथे 20 व्हॅल्यू आहे आपल्याकडे, इथे नल आहे. ओके, पॉइंटर कुठे आहे? नलकडे. ठीक आहे, दिस इज युअर हेड. राईट. ओके, what we will do, we will take one more variable that is a temp variable. We will take one more variable that is temp. And what we will do, okay, we will check it if we first set temp equal to head. आपण काय करणार आहोत? टेम्पची व्हॅल्यू आणि हेडची व्हॅल्यू काय करणार? आयडेंटिकल करणार आहोत. मग आपल्याला हेडला चेंज करण्याची गरज नाही. हेड कुठे राहील? 10 कडेच राहील. आता आपण टेम्पला चेंज करू आणि आपण काय चेंज बघणार आहोत? टेम्पचा नेक्स्ट आपण चेक करणार आहोत. टेम्पचा नेक्स्ट नल नाही ना, इज नॉट इक्वल टू नल. नल नाही ना, जर तो नल नसेल तर आपण काय करणार? टेम्पला अपडेट करणार. टेम्प इक्वल टू टेम्प पॉइंट्स टू नेक्स्ट. टेम्पला अपडेट करणार. तर सुरुवातीला टेम्प कुठे होता? हेड आणि टेम्प एकच होते, इथेच होता टेम्प. म्हणजे सुरुवातीला टेम्प कुठे होता? 10 कडे होता. आता नवीन टेम्प कुठे आला? 20 कडे आला. परत त्याने चेक केलं की टेम्पचा नेक्स्ट नल नाही ना. टेम्पचा नेक्स्ट काय? नल आहे. नल बनला आहे आपला. नल बनला, ह्याचाच अर्थ काय आहे? आपला हा नोड, ओके, हा तर ज्या ठिकाणी आपला टेम्प येऊन पोचलाय तो नोड काय? लास्ट नोड आहे आपला.
एकदा आपल्याला लास्ट नोड मिळाला की पुढचा पार्ट खूप इझी आहे. तुम्हाला लास्ट नोड मिळाला, सुरुवातीला टेम्प कुठे होता, 10 कडे होता, त्याने तिथून कुठे गेला, तो 20 कडे गेला. 20 कडे गेल्यानंतर त्याला समजलं 20 इज युअर लास्ट नोड. एकदा त्याला 20 हा लास्ट नोड मिळाला की पुढचा पार्ट खूप इझी आहे. 20 लास्ट नोड मिळाल्यानंतर त्याला काय करायचं आहे बघा, इथे फर्स्ट नोड आहे ज्याची व्हॅल्यू 10 आहे, इथे सेकंड नोड आहे ज्याची व्हॅल्यू 20 आहे, आणि हा आपला नल आहे नोड, हे समजलं त्याला. इथे आपला हेड आहे, तेव्हा टेम्प रीच झाला, या 20 कडे रीच झाला. एकदा त्याला मिळालं, लास्ट नोड मिळाला की नवीन नोड इन्सर्ट करणं खूप सोपं आहे. नवीन नोडची व्हॅल्यू किती आहे, 40 आहे. ठीक आहे, त्याला नवीन नोडला इन्सर्ट करणं खूप सोपं आहे. आता नवीन नोड कसा इन्सर्ट करेल, नवीन नोडचं नाव काय, PTR आहे. तर टेम्पचा जो नेक्स्ट आहे, टेम्पचा नेक्स्ट तो सध्या कुठे आहे, नलकडे आहे, तो कुठे येणार, टेम्पचा नेक्स्ट 40 कडे येणार. म्हणजेच काय लिहिलं पाहिजे, टेम्पचा नेक्स्ट, की टेम्पचा नेक्स्ट कुठे आला, PTR. बरोबर आहे का बघा, PTR म्हणजेच काय, 40. ठीक आहे. आणि अजून एक गोष्ट, की एकदा टेम्पचा नेक्स्ट PTR बनला की आपल्या लिंक लिस्टमध्ये सुरुवातीला 10 होता, त्याच्यानंतर काय आला, 20 आला, आणि त्याच्यानंतर आपण 20चा नेक्स्ट अपडेट केला, कुठे घेऊन आलो, 40 कडे घेऊन आलो. हेड आहे तिथेच राहिला, हेडला चेंज करण्याची गरज नाही. ठीक आहे. आणि 40चा जो नेक्स्ट आहे तो नल आहे, त्याला पण चेंज करण्याची गरज नाही. सो वी रिक्वायर ओनली वन ऑपरेशन, वी रिक्वायर ओनली वन स्टेप. दिस इज ओनली वन स्टेप इज रिक्वायर्ड. सो विच स्टेप इज रिक्वायर्ड, नेक्स्ट ऑफ टेम्प इज इक्वल टू PTR. पण ही स्टेप कधी परफॉर्म करू शकतो आपण, त्याच वेळेला परफॉर्म करू शकतो ज्या वेळेला आपल्याला क्लिअर असतं की आपण लास्ट नोडला येऊन पोचलेलो असतो. आणि लास्ट नोडला पोचलो की नाही हे बघण्यासाठी काय केलं आहे आपण, इफ लूप वापरला आहे. इफ लूपचा वापर करून आपण लास्ट नोडपर्यंत पोचलो आहे, म्हणजेच अशा नोडपर्यंत पोचलो आहे ज्याचा नेक्स्टची व्हॅल्यू नल आहे. सो आता तुमच्या सिंगल इंग्लिशमध्ये किती नोड असतील, 25 नोड जरी असतील तरी तुम्ही लास्ट नोडला आयडेंटिफाय करू शकता. सो दिस पर्टिक्युलर पार्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, राईट. सो सेम थिंग इज शोन इन अवर अल्गोरिदम. ओके, इथे पण तीच गोष्ट दाखवली आहे बघा. सुरुवातीला आपली लिंक लिस्ट होती ज्याच्यामध्ये हेड पॉईंट करत होता ह्या नोडला. ओके, त्यावरून आपण नेक्स्ट नोडकडे जात होतो. ठीक आहे. आणि आता ज्या वेळेला आपल्याला लास्ट नवीन नोड इन्सर्ट करायचा असेल त्यावेळेला आपण काय केलं, त्याची लिंक काय केली, अपडेट केली. एक्स म्हणजेच काय, नल आहे. ओके, एक्स इथे दाखवलं आहे, इथे एक्स दाखवलं आहे, ह्याचा अर्थ काय, टेम्पच्या तिथे एक्स दाखवलं, याचा अर्थ काय, ते नल आहे. तर सुरुवातीला आपल्या लिंक लिस्टमध्ये फक्त 2 नोड होते. ज्या वेळेला आपण नवीन नोड म्हणजे PTRला घेऊन आलो त्यावेळेला टेम्पची जी लिंक होती ती आपण अपडेट केली. तिथे आपण टेम्प का लिहिला आहे बघा, कारण टेम्प म्हणजेच काय, आपला लास्ट नोड आहे. आणि तो कसा मिळवला आपण, इफ लूपचा वापर करून लास्ट नोडपर्यंत पोचलो आणि आपण काय मिळवला, टेम्प मिळवला, म्हणजेच लास्ट नोड मिळवला. तेव्हा टेम्पचा नेक्स्ट कुठे आला, PTRला आला. आणि PTRचा नेक्स्ट काय, नल आहे, तो ऑलरेडी आहे, अवेलेबलच आहे, तो चेंज करण्याची काहीच आवश्यकता नाही. So by doing this we have successfully inserted the node in the end or at the end, right. So next is the important case, that is insertion in the middle. आता मिडलला जर इन्सर्ट करायचं असेल तर बघा, आता सुरुवातीला लिंक लिस्टमध्ये किती नोड आहेत, 2च नोड आहेत. नवीन नोड घेऊन यायचं आहे आम्हाला, तर आपण काय करणार आहोत, ज्या ठिकाणी ज्या पोझिशनला आपल्याला घेऊन यायचं आहे त्या पोझिशनला आपण इन्सर्ट करणार आहोत आणि त्याच्या लिंक्स आहेत त्या अपडेट करणार आहोत. म्हणजेच आपल्याला काय करावं लागेल. ओके, आय विल शो इट, ओके, बाय युझिंग दिस व्हाईट बोर्ड. ओके, सो अगेन I am drawing this particular linked list. Okay, and this linked list contains, again it contains 2 nodes. आता मी फक्त 2 नोड का घेतो, तुम्हाला एक्झाम्पल देणं खूप सोपं व्हावं यासाठी 2 नोड घेतो. तुम्ही कितीही नोड घेऊ शकता. ओके, अशी काय आवश्यकता नाही. इट इज अप टू यू. So this is head. Okay, so this is your linked list. Now you want to insert a new node. Now you want to insert a node which is having value 40. सध्या काय आहे, त्याचं नल आहे. ओके, आणि नाव काय, PTR आहे.
तेव्हा नल दाखवण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. क्रॉस दाखवू शकतो आपण, ग्राउंड करून दाखवू शकतो, नल असं लिहू शकतो. सो देर आर नंबर ऑफ मेथड्स. मी सुरुवातीच्या सेशनमध्ये सांगितलं आहे नल रिप्रेझेंट करण्याच्या वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत. ठीक आहे. तर आपल्याला काय करायला लागेल, समजा आता 40ला आपल्याला ह्या 2 नोडच्या मध्ये इन्सर्ट करायचं आहे. मग आपल्याला सुरुवातीला युजरकडून हे विचारावं लागेल, व्हेअर यू वॉन्ट टू इन्सर्ट अ नोड. इन द मिडल बरोबर आहे, पण नक्की कुठे इन्सर्ट करायचं आहे. आता या केसमध्ये तो काय सांगेल की लोकेशन 2ला इन्सर्ट करायचं आहे, नंबर 2ला, म्हणजे सेकंड नोड म्हणून इन्सर्ट करायचं आहे आपल्याला. जर अशा पद्धतीने इन्सर्शन करायचं असेल तर आपल्याला काय केलं पाहिजे की कुठपर्यंत पोचलं पाहिजे. आता तुम्ही विचार करा, जर सेकंड लोकेशनला, सेकंड पोझिशनला तुमचा नवीन नोड आला पाहिजे, म्हणजे ज्याची व्हॅल्यू 40 आहे असा नोड सेकंड पोझिशनला आला पाहिजे, म्हणजे 10 नंतर आला पाहिजे, अशी जर युजरची इच्छा असेल तर महत्त्वाची गोष्ट काय आहे की तुम्ही लोकेशन 1पर्यंत पोचलं पाहिजे. लिंक लिस्टमध्ये लोकेशन 1पर्यंत पोचलं पाहिजे, कारण लोकेशन 2ला काय येणार आहे, तुमचा नवीन नोड येणार आहे. समजा तुमच्या लिंक लिस्टमध्ये 10 नोड आहेत आणि युजरने सांगितलं आहे की आय वॉन्ट टू इन्सर्ट अ न्यू नोड ॲट लोकेशन 7. तुम्हाला 7व्या ठिकाणी युजरची गरज आहे की मला 7व्या पोझिशनला नवीन नोडला इन्सर्ट करायचं आहे. तेव्हा सुरुवातीला लिंक लिस्टमध्ये किती नोड होते, 10 नोड होते. ज्या वेळेला हा एक नवीन नोड ॲड होईल त्यावेळेला लिंक लिस्टमध्ये किती नोड बनतील, 11 नोड बनतील. पण 11वा नोड जो इन्सर्ट करायचा आहे तो सुरुवातीला पण इन्सर्ट करायचा नाही, शेवटी पण इन्सर्ट करायचा नाही. युजरने काय सांगितलं आहे, आय वॉन्ट टू इन्सर्ट दॅट नोड ॲट लोकेशन 7. 7वा नोड असला पाहिजे. मग तुम्हाला काय केलं पाहिजे, तुम्हाला 6व्या नोडपर्यंत पोचलं पाहिजे. एकदा तुम्ही 6व्या नोडला पोचलात की तुम्ही 7वा नोड म्हणजेच नवीन नोडला त्या लिंक लिस्टमध्ये घेऊन येऊ शकता. बरोबर ना. ओके. तेव्हा ओरिजिनल लिंक लिस्टमध्ये जो 6वा नोड होता त्या नोडच्या पुढे तुम्ही नवीन नोड घेऊन येणार आहात, जो 7वा नोड बनणार आहे. आणि ओरिजिनल लिंक लिस्टमध्ये जो 7वा नोड होता, मी जे सांगतोय ते खूप महत्त्व आहे, ओरिजिनल लिंक लिस्टमध्ये जो 7वा नोड होता तो तुमचा आता 8वा नोड बनणार आहे. ओके. आय वॉन्ट टू रिपीट दिस. ओरिजिनली इन अ सिंगली लिंक लिस्ट you are having a 10 nodes. Okay, now you want to insert, as per the user request, you want to insert a new node in a given linked list. So originally you are having a 10 nodes. By inserting a new node, 10 plus 1, 11 nodes will be there in a singly linked list. It is possible to insert a new node in a singly linked list because there is a no size constraint. लिंक लिस्टमध्ये कोणत्याही प्रकारचे साईज कन्स्ट्रेंट नसतात. आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेल्या आहेत ह्या गोष्टी. ठीक आहे. तर आपण ह्या नवीन नोडला इन्सर्ट करणार आहोत त्या ओरिजिनल लिंक लिस्टमध्ये. पण महत्त्वाची गोष्ट काय आहे की तुम्हाला युजरने असं सांगितलं आहे की मला जो नवीन नोड इन्सर्ट करायचा आहे तो लोकेशन 7ला इन्सर्ट करायचा आहे. याचा मिनिंग असं आहे की तुम्हाला 6व्या लोकेशनपर्यंत जावं लागेल पहिल्यांदा, आणि एकदा तुम्ही 6व्या लोकेशनला पोचलात की 6व्या लोकेशनला पोचल्यानंतर 6व्या नोडचा जो पॉइंटर असेल तो नवीन नोडकडे आला पाहिजे. ओरिजिनली 6व्या नोडचा पॉइंटर 7व्या नोडकडे जाणारा असेल ओरिजिनल लिंक लिस्टमध्ये, तो आता काय केला पाहिजे, नवीन नोडकडे आला पाहिजे. आणि नवीन नोड तुमचा 7वा नोड बनणार आहे. मग तुमच्या नवीन नोडचा पॉइंटर ओरिजिनल लिंक लिस्टमधल्या 7व्या नोडकडे गेला पाहिजे. आय थिंक नाव आय एम क्लिअर. ओके. आणि ओरिजिनल लिंक लिस्टमध्ये जो 7वा नोड होता तो आता नवीन लिंक लिस्टमध्ये 8वा नोड बनणार आहे. Right. Okay. Similarly here also in the original linked list you are having a 2 nodes. Okay. You want to insert this node having value 40 at location 2. तुम्हाला लोकेशन 2ला इन्सर्ट करायचं आहे. मग त्या केसमध्ये ओरिजिनल लिंक लिस्टमध्ये जो नोड 1 आहे तिथपर्यंत तुम्ही पोचणार आहात. तिथे पोचल्यानंतर तुम्ही नवीन नोडला पिक्चरमध्ये घेऊन येणार आहात, लिंक लिस्टमध्ये घेऊन येणार आहात. मग ओरिजिनल लिंक लिस्टमध्ये ओरिजिनल लिंक लिस्टमध्ये जो नोड लोकेशन 1ला होता त्यानंतर नवीन नोड कोणता येणार आहे, ज्याची व्हॅल्यू PTR म्हणजेच 40 आहे. आणि 40 हा तुमचा सेकंड नोड बनणार आहे. आणि ओरिजिनल लिंक लिस्टमध्ये जो सेकंड नोड होता तो आता नवीन लिंक लिस्टमध्ये थर्ड नोड बनणार आहे. ओके. यू हॅव शिफ्टेड दॅट पर्टिक्युलर नंबर बाय 1. राईट. ओके. सो ओरिजिनल लिंक लिस्ट कंटेन्स ओनली 2 nodes. नाव न्यू लिंक लिस्ट कंटेन्स 3 nodes. That should be clear. So this particular link should be modified to 40. And from 40 this link should be modified to 20. So you have to do these 2 modifications. 2 मॉडिफिकेशन करावी लागतील आपल्याला ओरिजिनल लिंक लिस्टमध्ये, तर आपल्याला नवीन लिंक लिस्ट बनवता येईल. ठीक आहे. आता क्लिअर आहे, पूर्ण कन्सेप्ट क्लिअर आहे. मग आता आपल्याला ओरिजिनल लिंक लिस्टमध्ये जर नवीन नोड लोकेशन 2ला इन्सर्ट करायचं असेल तर लोकेशन 1पर्यंत पोचलं पाहिजे. ज्या लोकेशनला इन्सर्ट करायचं त्याच्या आधीच्या लोकेशनला पोचलं पाहिजे. आताच्या केसमध्ये लोकेशन 2ला
पोचायचं आहे, सॉरी इन्सर्ट करायचं आहे, मग लोकेशन 1 पर्यंत पोचलं पाहिजे. आणि लोकेशन 1ला जो नोड असेल त्याला आपण टेम्प नाव देणार फॉर द टाईम बिंग. आणि टेम्पचा नेक्स्ट कुठे येणार, टेम्पचा नेक्स्ट बघूनच सांगू शकता तुम्ही. आता सध्या टेम्प काय आहे, 10 आहे. मग टेम्पचा नेक्स्ट कुठे आला पाहिजे, 40कडे आला पाहिजे, म्हणजेच PTRकडे आला पाहिजे. आणि PTRचा नेक्स्ट ओके म्हणजेच 40चा नेक्स्ट कुठे आला पाहिजे, कुठे आला पाहिजे, 20कडे आला पाहिजे. आता 20 कसं मिळवायचं, ओरिजिनल लिंक लिस्टमध्ये जो टेम्प होता त्याचा नेक्स्ट टेम्प 20कडे होता. बघा तुम्ही, ओरिजिनल लिंक लिस्टमध्ये जो टेम्प होता त्याचा नेक्स्ट कुठे होता, 20कडे होता. मी हायलाईट करतोय आता. ओके, तो आता काय बनला पाहिजे, PTRचा नेक्स्ट बनला पाहिजे. PTRचा नेक्स्ट कुठे आला पाहिजे, 20कडे. म्हणजेच काय, ओरिजिनल लिंक लिस्टमधल्या टेम्पचा नेक्स्ट. ओके, सो टेम्पचा नेक्स्ट PTR झाला पाहिजे पहिल्यांदा. म्हणजेच काय, टेम्पचा नेक्स्ट PTR म्हणजे इथे आलो आपण. आणि PTRचा नेक्स्ट म्हणजे हा तो कुठे आला पाहिजे, 20कडे. 20 कसं मिळवायचं, तो ओरिजिनल लिंक लिस्टमध्ये टेम्पचा जो नेक्स्ट होता तो 20कडे होता, त्याचा वापर करायचा. PTRचा नेक्स्ट कुठे आला पाहिजे, टेम्पच्या नेक्स्टकडे आला पाहिजे. सोपं उदाहरण मी तुम्हाला देतो बघा. सुरेश आणि राजेश अशी 2 लोक क्यूमध्ये अवेलेबल आहेत. नवीन व्यक्ती घेऊन यायचं आहे महेशला. मग महेशला माहीत नाही नक्की कुठे आपल्याला थांबायचं आहे ते. सुरेश नंतर कोण आहे, राजेश आहे आपल्या लिंक लिस्टमध्ये. आणि आपल्याला महेशला सुरेश आणि राजेश या दोघांच्या मध्ये घेऊन यायचं आहे आपल्याला. ठीक आहे, मग तुम्हाला दाखवतो आहे ग्राफिकली. ओके, दिस इज युअर फर्स्ट पर्सन सुरेश, एस. दिस इज युअर सेकंड पर्सन राजेश. यू वॉन्ट टू इन्सर्ट अ न्यू पर्सन महेश. ठीक आहे, या महेशला आपल्याला घेऊन यायचं आहे आपल्या क्यूमध्ये. आणि कुठे घेऊन यायचं आहे, सुरेश नंतर आणि राजेशच्या आधी. मग तुम्ही महेश काय विचारणार आहे प्रश्न, मला एक्झॅक्टली कुठे यायचं आहे, सुरेश नंतर. म्हणजेच काय, सुरेशने सध्या सुरेश कुठे पॉईंट करतो आहे, राजेशकडे पॉईंट करतो आहे. सुरुवातीला अशी पोझिशन होती, सुरेश नंतर राजेश होता. सुरेश कोणाकडे बघत होता, राजेशकडे बघत होता. आता सुरेशच्या आणि राजेशच्या मध्ये कोण येणार आहे, महेश येणार आहे. मग सुरेशने आता राजेशकडे न बघता कुठे बघितलं पाहिजे, महेशकडे बघितलं पाहिजे. पहिला पार्ट क्लिअर झाला, स्टेप नंबर 1 क्लिअर झाली. ओके, स्टेप नंबर 2 मध्ये महेश विचारणार आहे, ठीक आहे माझ्या आधी सुरेश आहे ते मला समजलं, पण माझ्यानंतर कोण आहे हे मला माहीत नाही. माझ्यानंतर कोण आहे, राजेश आहे. पण महेशला कसं समजेल, तर आपण महेशला काय सांगू, सुरेश सुरुवातीला ज्याच्याकडे बघत होता, सुरेश सुरुवातीला कोणाकडे बघत होता, राजेशकडे बघत होता. सुरेश सुरुवातीला ज्याच्याकडे बघत होता त्याच्याकडे तुला आता बघायचं आहे. की सुरेश सुरुवातीला राजेशकडे बघत होता त्याच्याकडे तुला बघायचं आहे. म्हणजेच महेशचा जो नेक्स्ट आहे, ओके महेशचा नेक्स्ट म्हणजेच काय, सुरुवातीला सुरेशचा जो नेक्स्ट होता तो आताच्या महेशचा नेक्स्ट बनणार आहे. ओके, आय थिंक द आयडिया इज क्लिअर. सेम थिंग वी आर युझिंग इट. ओके, इथे सुरेश राजेश महेश वापरण्याऐवजी आपण इथे टेम्प वापरतो. ठीक आहे, ओके इथे आपण PTR वापरतो. आणि लिहिताना आपण कसं लिहितो बघा. ठीक आहे, बघा सुरुवात, ओके आपण काय करतो बघा, लिहिताना कसं लिहितो, या पद्धतीने आपण वापरतो. आणि काय लिहितो बघा लिहिताना, की हा जर टेम्प असेल आपला तर पहिल्यांदा काय करतो आपण, ही लिंक मॉडिफाय करतो. काय लिहितो, टेम्पचा नेक्स्ट म्हणजेच आपल्या भाषेमध्ये सुरेशचा नेक्स्ट, टेम्पचा नेक्स्ट म्हणजेच काय आपला PTR. ठीक आहे, पहिली स्टेप लिहितो. हा होता सुरेश, हा होता राजेश, हा होता महेश आपल्या भाषेमध्ये. तेव्हा सुरेशचा नेक्स्ट म्हणजेच काय, महेश. मग सुरेशचा नेक्स्ट लिहिण्याऐवजी टेम्पचा नेक्स्ट म्हणजेच PTR. आणि दुसऱ्या स्टेपमध्ये महेश प्रश्न विचारतोय मला कुठे बघायचं आहे, तर महेशचा नेक्स्ट म्हणजे राजेश, महेशचा नेक्स्ट म्हणजे काय, सुरुवातीच्या सुरेशचा नेक्स्ट म्हणजेच काय लिहिणार आहे इथे, महेश सुरेश वापरण्याऐवजी PTRचा नेक्स्ट. PTR म्हणजे आपला महेश आहे, PTRचा नेक्स्ट म्हणजेच काय आपला, पहिल्यांदा सुरेश ज्याच्याकडे पॉईंट करत होता म्हणजेच पहिल्यांदा टेम्प ज्याच्याकडे पॉईंट करत होता त्या टेम्पचा नेक्स्ट. Okay, now this idea is very clear, so we have modified it in this way. Okay, so this is the third case for a insertion. You should understand the logic, conceptually you should understand it. Same thing we are doing it. PTR चा next म्हणजेच temp चा next आणि temp चा next म्हणजेच PTR. Okay, we are following these two steps. ओके, आता ह्या स्टेप्स फॉलो करताना तुम्ही बघू शकाल, ह्या स्टेप्स फॉलो करताना जी आपली ही सेकंड स्टेप आहे,
ओके, जी आपण ही सेकंड स्टेप आहे आपली, आणि ही जी फर्स्ट स्टेप आहे ही वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करते, त्यामुळे त्याचा सिक्वेन्स आपल्याला बदलता येतो. सेकंड स्टेप आधी केली नंतर फर्स्ट स्टेप केली तरी पण आपल्या अल्गोरिदमवर काही परिणाम होत नाही. सो यू कॅन शफल द स्टेप्स, इट इज पॉसिबल. इन दिस केस इट इज पॉसिबल. प्रत्येक वेळेला आपल्याला रिऑर्डरिंग करता येईल किंवा स्टेप शफल करता येतील हे सांगता येत नाही, पण ह्या वेळेला आपल्याला करता येतात, कारण या दोन्ही स्टेप इंडिपेंडंट आहेत. ज्या वेळेला पहिल्या स्टेपचा परिणाम दुसऱ्या स्टेपवर होत नाही किंवा दुसऱ्या स्टेपचा परिणाम पहिल्या स्टेपवर होत नाही,